ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਭਈ ਮਤ ਮਧਿਮਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਹੀ। ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਸਭ ਕਪਟੋ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਕਪਟੀ ਖਪਹਿ ਖਪਾਹੀ। ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਭਈ ਮਤ ਮਧਿਮਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਹੀ। ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਸਭ ਕਪਟੋ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਕਪਟੀ ਖਪਹਿ ਖਪਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਚਿਤ ਨ ਆਵੈ, ਆਪਣੈ ਸੁਆਈ ਫਿਰਾਹੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਹੀ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪੀ, ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਮਨੁਆ ਥਿਰ ਨਾਹੀ। ਅਨ ਦਿਨ ਜਲਤ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਹਉ ਮੈਂ ਖਪਹਿ ਖਪਾਹੀ। ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਮਹਾ ਗੁਬਾਰਾ, ਤਿਨ ਕਾ ਨਿਕਟ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਹੇ। ਓਏ ਆਪ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਵਾਹੇ। ਜਨਮ ਮਰਹਿ ਮਰ ਜਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ। ਜੇ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਹੇ। ਪੌੜੀ ਸੰਤ ਭਗਤ ਪਰਵਾਣ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਇਆ। ਸੇਈ ਬੇਚਖਣ ਜੰਤ, ਜਿਨੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰ, ਮਸਤਕ ਲਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਭਏ ਪੁਨੀਤ, ਹਰ ਤੀਰਥ ਨਾਇਆ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰ, ਮਸਤਕ ਲਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਭਏ ਪੁਨੀਤ, ਹਰ ਤੀਰਥ ਨਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਵਾਲੀਏ ਦੋ ਜਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਕੁਲ ਆਲਮ,
शब्द गुरु बाणी के बोहित हलत पलत के रक्षक। कलयुग दे जहाज ज्ञान दे मुजस्मे, गुरता गद्दी दे उपर सुभाईमान। असबाबे पातशाही दे हजूर, विश्व मनुखता दी इकलौती आस। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन मुकद्दस बारगाह दे अंदर सोढी सुल्तान सतगुरु श्री गुरु रामदास जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे गुरुद्वारा मंजी साहब दीवान हाल विखे सुशोभित गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, गुरु पातशाह जी ने अपार बख्शिश रहमत कीती है कि अपनी मुकद्दस बारगाह दे अंदर बैठन दा सुभागा समा बख्शिश कीता है। विचारां तो प्रथम आओ सतगुरु जी दे पावन बचनां दा जाप करिए। अदब अते सत्कार दे नाल दोवें हथ जोड़ के शीश झुका के आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। एक बार दोबारा बख्शिश करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जदों असी भाई साहब भाई नंद लाल जी दीयां गज़लां नूं पढ़दे हां ते उन्हां गज़लां दे विच बड़ा कमाल दा एक जिक्र कीता होया एक शेर दे विच भाई साहब जी ने। भाई साहब जी कहते ने कि मनुख भावें सारी जिंदगी कदम दर कदम सफ़र दर सफ़र चलदा रहिंदा है, लेकिन इहदा चलना उही मुबारक हुंदा है जिहड़े कदम चल के सतगुरु दे दर दे उपर आउंदे ने। भाई साहब जी कहते मनुख भावें जदों सुरत संभाल लैंदा उदों तो ये अपनी रसना दे द्वारा अपनी जीभा दे द्वारा बोलना शुरू कर दिंदा है, अपनी भावना नूं शब्दां दे नाल व्यक्त करना शुरू कर दिंदा है, अपनी व्यथा नूं बोलां दे राहीं व्याख्यान करना शुरू कर दिंदा है। पर भाई साहब जी कहते बोल उही पवित्र ने, बोल उही महत्वपूर्ण ने जिहड़े उस प्यारे दी याद दे विच कहे गए होण। बोल उही महत्वपूर्ण ने जिहड़े सच दे होण, सच दे जिहड़े अल्फाज होण। भाई नंद लाल साहब साध संगत जी वो महान विभूति ने जिन्हां नूं बहादुर शाह दे दरबार दे विच मीर मुंशी होण दा अहुदा प्राप्त होया। ते एक बार औरंगजेब दे दरबार दे विच कुरान दी किसी आयत दी व्याख्या करनी सी। बहुत सारे आलम फाजल अपना जोर लगा गए पर गल नहीं बनी। बहादुर शाह जदों अपने दरबार दे विच आया ते इन्हां ने भाई नंद लाल जी नूं कहा कि इस आयत की व्याख्या की जाए। तो भाई नंद लाल जी ने बड़ी कमाल की व्याख्या की। जदों ये व्याख्या भाई नंद लाल जी की बहादुर शाह ने जाके औरंगजेब नूं सुनाई तो औरंगजेब कहन लगा जी ये प्राणी है कौन। बहादुर शाह कहन लगा ये जी एक सनातनी हिंदू है। औरंगजेब कहन लगा इन्ना आलम फाजल काफर साडे मजहब दे विच क्यों नहीं। ये गल आके बहादुर शाह ने भाई नंद लाल साहब नूं कही। भाई नंद लाल साहब ने जदों ये गल सुनी तो वो बड़े व्याकुल हो उठे कि इत्थे विद्या का कोई सन्मान नहीं, इत्थे धर्म के आधार के उपर जिहड़ा है वो व्याख्या की जाती है मनुख की। सो भाई साहब जी फिर आनंदपुर साहब आ जाते हैं, गुरु साहब जी के दर के उपर बड़ी सेवा करते हैं, बड़ी बख्शिश इन्हां दे उपर हुंदी है। एक बार की हुंदा फिर असीं हुक्मनामे की व्याख्या वाले पासे आउंदे हां। केवल 1 मिनट दे विच मैं गल कह देंगा। भाई नंद लाल साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दरबार दे विच आनंदपुर साहब साध संगत जी सेवा कर रहे हैं बर्तनां दी।
ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕਿਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਜੂਠ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ? ਇੰਨਾ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਪਿਆ? ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੁਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਸ਼ੀਂ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦਮਾਂ ਬੇ ਕਿ ਦਰ ਰਾਹੇ ਖੁਦਾ ਪੈਮੂਦਾ ਮੇ ਬਾਸ਼ਦ। ਕਦਮਾਂ ਬੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕਦਮ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦਮਾਂ ਬੇ ਕਿ ਦਰ ਰਾਹੇ ਖੁਦਾ ਪੈਮੂਦਾ ਮੇ ਬਾਸ਼ਦ, ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਬੇ ਕਿ ਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਖੁਦਾ ਅਸੂਦਾ ਮੇ ਬਾਸ਼ਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦਮ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਉਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹ ਨੇ। ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਬੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ੀਬਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅੰਗ 652 ਅਤੇ 53 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰਾਂ ਦਰਜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਵਾਰ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਕੀ ਇਸ ਸਰਲੇਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ ਔਰ ਵਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗਾਥਾ ਤੇ ਪੌੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਸੰਮਿਲਿਤ ਨੇ। 2 ਵਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਵਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ 2 ਵਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਹ ਸਰਲੇਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਭਈ ਮਤ ਮਧਿਮਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
कि जदों तैनूं सतगुरु की प्रतीत ना होवेगी ते चेता रखी तेरे अंदर अज्ञान आ जाएगा ते तेरी जिहड़ी मत है वो मध्यम हो जाएगी, क्योंकि जिहड़ा सतगुरु का ज्ञान है उही मत दे विच प्रकाश करदा है। अंतर अज्ञान भई मत मध्यम, भी तेरे अंदर अज्ञान है, अज्ञानता दे करके तेरी जिहड़ी मत है वो मध्यम हो गई है, क्योंकि तू सतगुरु की प्रतीत नहीं कीती। गुरु साहब जी बाणी दे विच फरमान करते ने, सतगुर जिनी ना सेवियो शब्द ना कीतो विचार, कहते जिन्हां ने सतगुरु नूं नहीं सेविया, शब्द की विचार ना कीती, अंतर ज्ञान ना आयो मृतक है संसार। आ वेखो हुण अंतर ज्ञान तां ही आ सकदा है जे असीं सतगुरु नूं सेवदे हां। सतगुरु जिनी ना सेवियो शब्द ना कीतो विचार, जिन्हां ने सतगुरु नूं नहीं सेविया, शब्द की विचार ना कीती, अंतर ज्ञान ना आयो, उन्हां दे अंदर ज्ञान नहीं आ सकदा। मृतक है संसार, वो भावें शारीरिक रूप दे विच जिउंदे ने, शारीरिक रूप दे विच सवास लै रहे ने, पर महाराज जी की बाणी कहती वो मृतकां की तरह ने। महाराज बाणी दे विच एक जगह गुरु अर्जन देव पातशाह बख्शिश करते हैं, कहते ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। श्री सुखमनी साहब जी की बाणी दे विच असीं पढ़ते हैं, अज्ञान अंधेर विनाश हर किरपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास। ज्ञान अंजन गुर दिया। हुण वेखो ज्ञान अंजन तुसीं वेख्या होवेगा पुराने समय दे विच माता जदों अपने बच्चे नूं सवारदी ते सुरमची दे नाल सलाइयां दे नाल ओदियां नैणां दे विच ना सुरमा पाउंदी। कहंदे इहदे दो ही कारण हुंदे सन। एक कारण तो यह हुंदा सी कि मेरे प्यारे बच्चे का मुखड़ा बड़ा प्यारा लगे, जिहड़ा वेखे तो अश अश कर उठे, क्योंकि माँ के लिए बच्चा बड़ा प्यारा हुंदा है। माँ अपने बच्चे नूं सवारन दे लई उहदे नैणां दे विच सुरमे की धारी पाउंदी। एक तो यह, दूसरा कहंदे है जी सुरमा इस करके भी पाया जाता सी कि जिहड़ा नैणां दे विच कोई जाला है, कोई धूल मिट्टी के कण ने, वो वग के प्रवाहित हो के बाहर आ जाण। ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि मैं भी तेरी सुरत दे विच ज्ञान का सुरमा पावांगा, ते तेरी सुरत दे विचों गुरसिख जी तुहाडी सुरत दे विचों जिहड़ा अज्ञान का हनेरा वो दूर हो जाएगा। वो जिवें अखां दे विचों धूल घट्टा बाहर आ गया, तुहाडी सुरत दे विचों अज्ञानता बाहर आ जाएगी। ज्ञान अंजन गुर दिया, गुरु साहब ने ज्ञान का सुरमा दिता, उहदे नाल की होया? अज्ञान अंधेर विनाश। अखां दे विच सुरमा पाया, अखां साफ हो गईयां ते संसार बड़ा स्पष्ट दिखना शुरू हो गया, संसार बड़ा साफ सुथरा दिखना शुरू हो गया। ते गुरु ने ज्ञान का सुरमा मत दे विच पाया, अज्ञानता दूर हो गई। फिर की होया जी? गुरु साहब कहते अज्ञान अंधेर विनाश हर किरपा ते संत भेटिया। अकाल पुरख की किरपा दे नाल गुरु मिल पिया, नानक मन प्रगास, ते मन दे विच खेड़ा आ गया है, मन दे विच प्रकाश आ गया, अज्ञानता का हनेरा दूर हो गया। महाराज बाणी दे विच एक जगह होर किरपा करते हैं। महाराज कहते दीवा बलै अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापां खाए, उगवै सूर न जापै चंद, जह ज्ञान प्रकाश अज्ञान मिटंत। वेखो जी असी डॉक्टर दे कोलों जाने आ, जदों कोई बंदा बीमार हुंदा है ते डॉक्टर नूं असी जाके की कहने आ, डॉक्टर साहब कृपा करके मेरी बीमारी दूर करो। ये भुलेखा है, डॉक्टर कदी बीमारी दूर नहीं करता। डॉक्टर तुहाडे शरीर नूं स्वस्थ कर दिंदा है, तुहाडे शरीर का स्वस्थ होना ही बीमारी नूं बाहर कर दिंदा है। बीमारी की आहट इस गल का प्रतीक है कि शरीर दे विच किते ना किते अस्वस्थता आ गई है, ते डॉक्टर बीमारी नहीं कढ सकदा, बीमारी दूर नहीं कर सकदा। डॉक्टर तुहानूं वो जिहड़ी तुहाडे अंदर स्वास्थ्य की हानि हुई है, डॉक्टर उहदी भरपाई करदा है, डॉक्टर उहनूं ठीक करदा है। वो जदों स्वस्थ हो जाता बंदा तो बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। इसे तरह जदों कुड़त्तन कड्ढनी होवे, मुख दे विच कुड़त्तन होवे साध संगत जी, ते कुड़त्तन नहीं कड्ढी जाती, उहदे वास्ते मिठा खाधा जाता है। जदों मिठा खाधा जाता है तो कुड़त्तन अपने आप दूर हो जाती है। महाराज जी भी तो यही समझा रहे हैं। महाराज जी कहते दीवा बलै अंधेरा जाए। हुण हनेरे नूं दूर करने वास्ते कोई एफर्ट नहीं करना पैंदा, हनेरे नूं दूर करने वास्ते बस तुसीं प्रकाश कर दिओ, हनेरा अपने आप दूर हो जाएगा। असी ये कह सकते हैं कि हनेरा उत्थे नहीं होवेगा जिथे प्रकाश होवेगा, ते जिथे प्रकाश नहीं उत्थे हनेरे की आहट होवेगी, उत्थे हनेरा आवेगा। दीवा बलै
अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापां खाए, उगवै सूर न जापै चंद। कहते जदों सूरज चढ़दा ते चंद्रमा दिखाई नहीं दिंदा। अगे वेखो जी किन्नी कमाल दे बचन ने, जह ज्ञान प्रकाश अज्ञान मिटंत। जिथे ज्ञान का प्रकाश हो जाता है महाराज जी कहते उत्थे अज्ञान दूर हो जाता है। महाराज जी बाणी दे विच एक जगह होर किरपा करते हैं, अज्ञानता की गल हो रही है ना जी, अंतर अज्ञान भई मत मध्यम। महाराज जी कहते, महाराज जी ने ना ज्ञान नूं तलवार की तरह भी कहा है। महाराज कहते गुरु का जिहड़ा ज्ञान है वह श्री साहब वर्गा हुंदा है, वह एक हथियार वर्गा हुंदा है। क्योंकि जिहड़ा ज्ञान है, जिहड़ी एजुकेशन है, वह भी एक हथियार है ना जी, वह भी तुहाडे कोलों एक टूल है। तो महाराज जी कह रहे जिहड़े गुरु का ज्ञान है वह तो खड़ग वर्गा हुंदा है। खड़ग भी इदां दी जिहड़ी बड़ी करारी है। महाराज कहते गुरते ज्ञान पाया अत खड़ग करारा, दूजा भ्रम गढ़ कट्टिया मोह लोभ अहंकारा। कहते गुरु ने अजिही किरपा की, मेरे हथ दे विच ज्ञान रूपी खड़ग पकड़ा दी। उहदे नाल जिहड़ा भ्रम दा गढ़ सी ना, भ्रम गढ़ तोड़ना किते सौखा है, भ्रम नूं कटना बड़ा औखा है। मैं पिछली दफा भी इत्थे बेनती की सी, नैपोलीयन कहंदा किसी भी मनुख दे सधारण मनुख दे दिमाग दे विच जिहड़ी गल धारण हो जाती है ना कोई, वो कटनी बड़ी औखी। वो कहंदा जंग जितनी सौखी, किसी देश के उपर फतेह प्राप्त करनी सौखी, हज़ारां काफलियां दे उपर विजय प्राप्त करनी सौखी, हज़ारां की तादाद के उपर सिपाहियां नूं जितना सौखा। पर जदों किसी सधारण व्यक्ति के दिमाग दे विच कोई गल बह जाती है, वो कटनी बड़ी औखी हुंदी है। भरम का किला तोड़ना बड़ा औखा है, ये गुरु की कृपा के नाल टुटदा है। गुरु भरमगढ़ तोड़ दिंदा है। गुर ते ज्ञान पाया अत खड़ग करारा, दूजा भ्रम गढ़ कटिया मोह लोभ अहंकारा। जिहड़ा भ्रम का गढ़ सी, मेरे अंदर मोह लोभ सी, वो सारा दूर हो गया। ये गुरु की बख्शिश के नाल ही प्राप्त होंदा है। सो महाराज जी कहते ने, अंतर अज्ञान भई मत मध्यम, सतगुर की प्रतीत नाही। जदों सतगुरु की प्रतीत तू नहीं करता, तेरे अंदर अज्ञानता आ जाती है, ते तेरी जिहड़ी मत है वो मध्यम हो जाती है। अंदर कपट सब कपटो कर जाना, कपटे खपे खपाही। अंदर कपट सब कपटो कर जाना। साडे बजुर्गां दे ना कई वाक बड़े कमाल दे सन। बजुर्ग कहते होंदे ने, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। रोगी नूं सारे रोगी लगदे है ते भोगी नूं सारे भोगी लगदे है। जिद्दां दी तुहाडी दृष्टि होवेगी, संसार उसी तरह का तुहानूं दृष्टमान दिखाई देवेगा। मारे कहते जिहड़ा कपटी हुंदा उहनूं सारे कपटी लगदे है, उन्हें सारिਆਂ दे नाल कपट ही करना हुंदा है, उन्हें झूठ ही करना हुंदा है, उन्हें केवल अपना उल्लू सीधा करना हुंदा है। कपटी दीयां दो चार निशानियां जिहड़ियां समाज दे विच दित्तियां जांदियां, जदों ते इहनूं कम है उदों बड़ा मिठा, उदों जी इहदी जुबान दे विचों शहद झिम झिम वरसदा है, जबान बड़ी मिठी हो जाती जी। उदों कहंदा जी तुहाडे तो वधिया है ही कोई नहीं। जदों कम हो जाता तो फिर तूं कौन ते मैं कौन, फिर थोड़ी कीतियां तुहाडी गल भी नहीं सुणदा। ये कपटी दीयां निशानियां हुंदियां। सियाणे कहंदे आ कि बिच्छू दा डंग सह लेना चाहिदा है, सप्पां दे विच रह लेना चाहिदा है, शेर दे मूँह दे विच अपना सिर दे देना चाहिदा है, पर कहंदे कपटी दी संगत कदी नहीं करनी चाहिदी। ये ओहो जी थां मारदा जिथों कोई पानी भी ना मंगे। भाई साहब भाई गुरदास जी की जदों असीं रचना पढ़ते हैं, भाई साहब जी ने बड़ी कमाल दी कपटी दी उदाहरण दित्ती। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने, गऊ मुख बाग जैसे बसै मृग माल बिखै, कंगन पहर जो बिलैया खग मोहई। बड़ी कमाल का जिक्र किया। भाई साहब जी कहंदे जिवें शेर होवे ते शेर गाई वर्गा मूँह बना ले। गऊ मुख बाग जैसे बसै मृग माल बिखै। मृग माल कि हिरना की डार। शेर कहे कि हुण मैं गां वर्गा हो गया, गाई वर्गा मैं मुख बना लिया, हुण मैं वनस्पति खानी है, मैं तो मांस खाना ही नहीं। कहंदे ये हिरना की अज्ञानता होएगी कि उहदे उपर विश्वास कर लेना, ये हिरना नूं खा जाएगा। ये जिन्ना मर्जी गऊ वर्गा मूँह बना ले, ये ते कोई विश्वास नहीं करना। कपटी के उपर कोई विश्वास नहीं करता। कपटी एक वार तुहानूं मूर्ख बना सकदा है, दो वार बना सकदा है, तीजी वारी उहदे उपर कोई विश्वास नहीं करदा हुंदा। भावें वो धार्मिक खेतर है, भावें वो राजनीतिक खेतर है, भावें वो समाजिक खेतर है। कपटी किसी भी खेतर का होवे वो विश्वास करने के योग नहीं रहिंदा, वो कपटी रहिंदा है। सो भाई साहब जी कहंदे है कि जिवें शेर कहे कि मैं तो हुण गां वर्गा हो गया, मैं तो वनस्पति खानी शुरू कर दी, कहते ये हिरना की अज्ञानता होएगी तो उहदे उपर
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਹਿਰਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ, ਉਹ ਖਾ ਲੇਗਾ। ਗਊ ਮੁਖ ਬਾਗ ਜੈਸੇ ਬਸੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮਾਲ ਵਿਖੈ, ਕੰਗਣ ਪਹਿਰ ਜੋ ਬਿਲਈਆ ਖੱਗ ਮੋਹਈ। ਬਿਲਈਆ ਦਾ ਭਾਵ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਖੱਗ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਛੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕੰਗਣ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਭਲੀ ਮਾਨਸ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਈਆ ਖੱਗ ਮੋਹਈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਇਹ ਪੰਛੀ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਗਲਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬਗਲਾ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੇ ਬਗ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕਰਤ ਆਹਾਰ ਮਿਣ, ਕਰਤ ਆਹਾਰ ਮੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਗਲਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਗਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਗਲਾ ਐਨ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਫੇਦ ਵਸਤਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਚਿੰਤਨ, ਇਹ ਤੇ ਹਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੱਡੀ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਏ, ਬਗਲਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਲ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਰਾਹੀ ਸਨ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੁਟੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਰਾਹੀ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਆਹ ਧਰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਕਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਧੜਾ ਧੜ ਕੈਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੜਾ ਧੜ ਬਾਲਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ? ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਜਲੇ ਗਈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਪਟੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਗਲਾ ਗਊ ਮੁਖ ਬਗਲਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ, ਜੈਸੇ ਬਗ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕਰਤ ਆਹਾਰ ਮੀਨ, ਉਹ ਮਛਲੀ ਦਾ ਆਹਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਗਣਿਕਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗਣਿਕਾ ਵੇਸ਼ਵਾ, ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਪਟੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਪਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਸ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਪਟੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਪਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਵਰਤਦਾ, ਉਹ ਕਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਆਪਣ ਸੁਆਏ ਫਿਰਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਹੀ। ਕਪਟੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਹੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਪਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਕਪਟੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪੇ, ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਮਨੁਆ ਥਿਰ ਨਾਹੀ। ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਆਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਮਨੁਆ ਥਿਰ ਨਾਹੀ,
ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਆਣੀ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਗਣ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਕੰਗਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਗਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਆਣੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਫਕੀਰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕੰਗਣ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਗਣ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕੰਗਣ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੁਕਤਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਗਣ ਇੱਕੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਖਣਕਦੇ ਸਨ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਵਿਆਪੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਵਿਆਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਜ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਮਧੂ ਮਾਖੀ ਸਿੰਚ ਸਿੰਚ ਕੈ ਇਕੱਤਰ ਕਰੈ, ਹਰੈ ਮਧੂ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਛਾਰ ਡਾਰਕੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦੀ, ਕਦੀ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਸ਼ਹਿਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਉੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ 8 ਚੱਕਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੌਜਿਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਮੱਖੀ ਸ਼ਹਿਦ ਲਵੇਗੀ, ਉਹੀ ਫੁੱਲ ਅੱਗੇ ਫਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਛੱਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਮਧੂ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂਗਾ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਵਛੜੇ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਵਛੜੇ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵਛੜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਛੱਡਦਾ, ਵਛੜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਛੜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਵਛੜੇ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਧਰ ਖੋਦ ਖੋਦ ਬਿੱਲ ਸਾਜੈ ਮੂਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹਾ ਖੋਦ ਖੋਦ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਢ ਕੱਢਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਬੜੀ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪੇ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਮਨੁਆ ਥਿਰ ਨਾਹੀ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮਨ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਨ ਦਿਨ ਜਲਤ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਹਉ ਮੈਂ ਖਪੇ ਖਪਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਣਦੇਣੀ ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਮਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਘਰ ਘਾਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੰਘਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਦਈ, ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਮਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਕਿਸੇ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਣਦਿਨ ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਣਦਿਨ ਖਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਿਆਂ। ਅਹੰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਾਣ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਫੋਲੀ ਜਾਏ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਫੋਲਦਾ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਲਾਹ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਮਲਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਕਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਾਹ ਜੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿਆਕਰਨ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਮਲਾਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਬੇੜੀ ਲੱਗੀ ਡਿੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਣ। ਹੁਣ ਮਲਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੀ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਖੱਪ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਲ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਜਾ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਮਹਾ ਗੁਬਾਰਾ, ਤਿਨ ਕੈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਹੇ। ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਔਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਖਿਆਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਗੁਜ਼ਾ ਦੀਦੇਮ ਅਨਵਾਰੇ ਖੁਦਾ,
ਹਰ ਕੁਜ਼ਾ ਦੀ ਦੇਮ, ਹਰ ਕੁਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਦੀ ਦੇਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੁਜ਼ਾ ਦੀ ਦੇਮ ਅਨਵਾਰ ਏ ਖੁਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਜਲਾਓ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਸ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਹਬਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਜਜ਼ਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ। ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਪੇਦ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਲੰਬੀ ਆਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਤਵਚਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਲਾਬ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਛੋਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਛੋਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਛੋਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਸ਼ਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਛੋਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਝਰਨਾ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਛੋਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਛੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਜਜ਼ਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਮਹਾ ਗੁਬਾਰ ਤਿੰਨ ਕੈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਹੇ। ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੈ, ਮਹਾ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਿਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਆਪ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਵਹਿ ਜਨਮ ਮਰਹਿ ਮਰ ਜਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਨਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਛੱਪਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਪਰ ਝੱਟ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰੇਤ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਚੁੰਗੀਆਂ ਭਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਵਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ, ਕਦੀ ਕੰਦ ਮੂਲ ਖਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਵਨਸਪਤੀ ਚੁਗਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਦਹਾੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਜੇ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਸੰਤ ਭਗਤ ਪਰਵਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸੰਤ, ਉਹੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ। ਸੇ ਵਿਚਖਣ ਜੰਤ ਜਿਨੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਉਹੀ ਜੰਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ ਚਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰ ਮਸਤਕ ਲਾਇਆ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਧੂਰ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਏ ਪੁਨੀਤ ਹਰ ਤੀਰਥ ਨਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਨੀਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਰਵਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਗੁਲਾਮਗਿਰੀ। ਉਹ ਗੁਲਾਮਗਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ 5 ਬਲ ਜਦੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜੀ ਧਨ ਬਲ, ਬਾਹੂ ਬਲ,
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਬਲ, ਮਨੋਬਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਬਲ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਖੋਏ ਜਾਣ, ਧਨ ਬਲ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਵਸੀਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਬਾਹੂਬਲ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭੰਡਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਬਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਨੋਬਲ। ਮਨੋਬਲ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਕਾਂਡ ਭਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਭਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਭਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਲਾਮਗਿਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੇਹੱਦ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਆਓ ਆਖਰੀ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰ ਮਸਤਕ ਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਭਏ ਪੁਨੀਤ ਹਰ ਤੀਰਥ ਨਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।